Shall we start? Yes. Meeting call to order. Rotary Grace. Yes. O Lord, giver of all good, praise thee for our daily food. May Rotary friends and Rotary Whale help us to serve thee all our days. Welcome address by the President, myself. Welcome address. On behalf of Rotary Club of Madurai, as President, I welcome you all to this evening Zoom meet. I also welcome this evening speaker, Rotarian Z. Shanmugavel of Theni, on topic Rotary India Literacy Mission. Thank you. Thank you, sir. The next on the agenda, Rotary Information. Rotary Information. As I watch horrified images from Afghanistan of desperate women behind a barbed wire fence at the Kabul airport, screaming for help, saying, "The Taliban's are coming for us." All right. New focus on the girl child and DEI. What is DEI? Diversity, equity, and inclusion. Gain a sharper focus. Having visited and spent 10 days in Afghanistan in 2005 to report from there, my minds kept going back to the vibrant women I had interacted with in the Bad-e-Zana, an exclusive garden for women in Kabul. 4 years had gone by since the ouster of the Taliban, but the Afghan women continued to be haunted by their memory. Can you hear? And were terrified to talk to strangers, least be telephone informers. But once they knew that I was a journalist from India, they opened out their hearts and admitted that they still have nightmare about the Taliban returning. The next of the agenda, introduction of speaker by Rotarian Joel Gladson. Thank you, sir. Good evening, Shanmugavel, sir. He has done his MPhil, B.Ed and Law in LLB, and he was a nodal officer in Chief Education Officer as training. He has a wife, Sasikala, MSc M.Ed, Vice Principal, PMHNUM Higher Secondary School. She is also working in Theni, and they have got a son doing his 10th standard. He was a Rotaract member from 1992 to 2002 in Bodinayakanur. And he has performed many activities in the district level as a secretary administration level also. By 2003 to 2005, he was a member of JCs in Theni, Honeybee. He was a member. 2005, he has joined Rotary Club of Theni, and 2009, he became a secretary of the club, and by 2010, he was a president. At the same year, he was doing chairman as a Rotaract in Raila, and he was awarded Devai Nayagan by Ananda Vigadan in June 2011. By 2012, he was holding a district posting as chairman Public Image Seminar, chairman district fellowship meet, and he was gone to Japan VTT member and gave a speech in district conference, and he has attended convention in Bangkok, Thailand. 2013,
he was assistant governor. By 2014, he was a district secretary in administration and attended South Asian Literacy Summit at Kolkata. By 2015, he was a director in youth service and membership in district literacy committee. By 2016, he was in regional secretary and chairman APF, chairman district literacy committee, and attended Rotary convention at South Korea. He has mobilized 10 major donors and 1 endowment fund in that year. By 2017, he was a director for grants. He has started a new club in Theni named as Rotary Club of Theni Gyms, Central Gyms. Welcome, sir. Floor handed over to the speaker. Thank you very much, sir. Really, I feel so happy. At the same time, the previous speaker, Rotarian Joel, audio was not audible actually, but am I audible to you all, sir? Yeah, clear. Yes. Thank you so much, sir. Service above self and renewal of humanity by serving with compassion is the bliss of life. Rotarians, we are doing the same work in every clubs. At the same time, we meet each other in this type of Zoom meeting, Google meeting, and other type of online meetings. But heart together, physical meeting is completely different from this one. Everyone knows that. If it is a physical meet, we can get good friendship and fellowship, and we can share more, we can improve, or we can develop all our friendships, even though business and everything. But at the same time, I just share my joyness to everyone in this online meeting. Particularly, I could remember the senior Rotarian in your club, Rotarian Muttarasu, Rotarian Srinivasan, and very active past president VP Chandrasekharan sir, because when he was the president, I was the district secretary administration. I visited number of times because he did so many projects around the city Madurai, and he did so many projects. Even some more past presidents are there in your club, but I could even easily recall what I have seen at that year actually. And really, I feel wonder that such a man, even after the retirement in the bank, he just round the clock, he was doing some other works. I hope so still you are doing the same thing. Thank you. And another thing is, number one literate, and number one noble person, and number one aspirant in literature, your past president, Rotarian Nicholas Francis, and another FedEx Educational Express, FedEx அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிக்கிள் வந்து இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல ஒரு அதிகமா ஒரு ப்ரெசென்ட் பண்றதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங்குவேஜ், அவருடைய தாகம், வெக்காபுலரி தாகம், அதெல்லாம் அதில் பார்த்தாலே எனக்கு நல்லாவே தெரியும். அவருடைய வெக்காபுலரி, even though I was an English teacher, I was searching so many new vocabulary to present. I was craving desire on this particularly, but at the same time here the particular person using different type of vocabulary presented more and more in the journals and weeklies and dailies. Really different, completely your club is different from other club because you are mixing with youngsters and elders. ஒரு seniors உள்ள club, juniors உள்ள club. Sometimes seniors took the charges, sometimes juniors took the charges, but the same club is doing the projects, meeting everyone, and having a good fellowship and friendship with everyone, and you're maintaining the standard of the club every year. I could see, because from 2005 onwards I could see the club. And another thing is, recently for the 10 years, உங்க கிளப்ல இருக்கக்கூடிய எவ்ரி சீனியர்ஸும் நடக்கிறதும் பேசுறதும், லிஃப்ட் இல்லாம படிக்கட்டுல ஏறி கூட வந்து ப்ராஜெக்ட் பாக்குறதும் மீட்டிங் அட்டன் பண்றதும் பார்க்கும் பொழுது அவங்க வயசுல நாலாம் இந்த அளவுக்கு நடப்பனா அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ்
Just I wish the president and secretary and the team of office bearers and other members all good success in doing so many projects this year for the people, particularly the needy. Right, sir. Coming back to the point, because you suggested the title here, Rotary India Literacy Mission. Really, I feel so happy also because I took the position there in 2016 and 15. So, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் கூட பீயிங் எ டீச்சர் அந்த வேலையை நான் பண்ணியிருக்கேன். அதனால ரியலி ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி டு ஷேர் வித் திஸ். ரோட்டரி இந்தியா லிட்ரஸி மிஷன் சொல்றதை விட இந்த வருஷம் நீங்க அந்த டைட்டில சொல்லி இந்த ப்ராஜெக்ட் சம்பந்தமா பேசுறதுல இன்னொரு பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வருஷம் ஆர்ஐ பிரசிடென்ட் யாருன்னு உங்களுக்கே தெரியும். சேகர் மேத்தா அவரை பத்தி நம்ம பேசுறோம். ஆனா நீங்க கொஞ்சம் லைட்டா திங்க் பண்ணி பாருங்க. இன்னைக்கு இன்டர்நேஷனல் பிரசிடென்டா இருக்கக்கூடிய சேகர் மேத்தா 2013ல அவர் வந்து ஒரு ஆர்ஐ டைரக்டர் ஆஸ்பிரண்டா இருக்கும் பொழுது நேஷனல் லெவல்ல ஒரு மீட்டிங் கமிட்டி போட்டு அவர் டிசைன் பண்ண ப்ரோக்ராம் தான் இந்த RILM அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரோட்டரி இந்தியா லிட்ரஸி மிஷன். ஏன் சார் நான் இந்த மீட்டிங்ல இந்த விஷயத்த ஜஸ்ட் 15 மினிட்ஸ்ல இருந்து 20 மினிட்ஸ்க்குள்ள சொல்றத நான் 2 பகுதியா பிரிக்கணும்னு பிளான் பண்றேன். 2 பகுதி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்பர் 1, ஏன் லிட்ரஸிய எடுத்தாங்க 2013ல, லிட்ரஸிங்கிற அந்த ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் ப்ரோக்ராமிங்க ஏன் எடுத்தாங்க அப்படிங்கிற விஷயம். லிட்ரஸி எடுத்த பிறகு என்ன அச்சீவ் பண்ணாங்க, எதனால இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத எடுத்தோம். இன்னொன்று நீங்க யூ ஹேவ் பிளான்ட் வெல். என்னன்னா இந்த செப்டம்பர் வந்து லிட்ரஸி மந்த் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணி அழகா அந்த லிட்ரஸிக்கான இந்த ஒரு மீட்டிங் போட்டு எல்லா மெம்பருக்கும் தெரிய வைக்கணும்னு நினைக்கிறது ஒரு வண்டர்ஃபுல் தாட். காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, டெசிக்னேட்டட் மந்த்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த டெசிக்னேட் மந்த் படி தான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் செய்வோம், அதன்படி தான் நம்ம செயல்படுவோங்கிறதையும் புதிய மெம்பரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ரைட்டுங்க. 2 விஷயமா பிரிச்சோம் வச்சுக்கீங்களா. ஏன் எடுத்தாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், சீனியர் மெம்பர்ஸுக்கும் தெரியும், உலக நாடுகளே ஒதுங்கி கொண்ட நேரத்துல 1985, 86, 87 அந்த நேரகட்டத்துல என்ன ஒதுங்கிக்கிட்டாங்கன்னா, உலகம் முழுவதும் போலியோ நோயை ஒழிப்பதற்கான எந்த ஒரு முயற்சியும் உலக நாடுகள் எடுக்கல. நிதி பற்றாக்குறைங்கிறத விட அதிகமான நிதி செலவாகுன்ற நேரத்துல, வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனே தயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்துல ரோட்டரி என்ற இந்த இன்டர்நேஷனல் அமைப்பு அவர்களோடு கைகோர்த்து கொண்டு யுனிசெஃப் கையில் எடுத்துக்கொண்டு அவரோட இணைந்து கொண்டு 1988ல இருந்து ஆரம்பிச்ச ஒரு மிஷன் இன்னைக்கு 2010ஆம் ஆண்டிலிருந்து போலியோன்ற நோயே இந்தியாவில இல்லைன்னு சொல்றோம். அதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்காக இந்த 2010க்குள்ள இந்தியாவுக்கு மட்டும் போலியோ சொட்டு மருந்துக்காக செலவழிக்கப்பட்ட தொகை 882 கோடி ரூபாய் செலவழிச்சு இந்த ஓரல் வேக்சின் நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். டாக்டர் ஆல்பர்ட் சாபின் என்ற ஒரு மனுஷன் அன்னைக்கு 88ல அதை கண்டுபிடிச்சு ஒரு டிராப்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சு கொடுக்காது இன்னைக்கு இவ்வளவு நடந்திருக்காது. அதோட பெரிய மனுஷன் அந்த ஆளு பேட்டன்ட் உரிமை கூட வாங்கல, கேட்கல. இன்னைக்கு வரைக்கும் சொட்டு மருந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த சொட்டு மருந்துக்கு அவர் பேட்டன்ட் கேட்டிருந்தாருன்னா அவருடைய எத்தனை பரம்பரை கோடீஸ்வரனாக இருப்பாங்க. நாம இன்னைக்கு பேசுற பில் கேட்ஸ், வாரன் பஃபெட், யார வேணாலும் சொல்ல முடியாது. அந்த ஆல்பர்ட் சாபின் தான் இன்னைக்கு உலகத்திலே மிக பெரும் பணக்காரராக இருந்திருப்பார். ஆனால் அவர் வேண்டாம் என்று சொன்னதனால தான் இன்னைக்கு அவரை பத்தி பேசுறோம். அந்த சொட்டு மருந்து இன்னைக்கு ரேட்டுக்கு என்ன சொல்றாங்க, ஒரு சொட்டு 17 ரூபா 50 பைசான்னு சொல்றோம். இந்தியா முழுமைக்கும் 2 ஞாயிற்றுக்கிழமை டிசம்பர் ஜனவரியில சொட்டு மருந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். உலகம் ஃபுல்லா போட்டாங்க. இன்னைக்கு 220 நாடுகள்ல எந்த நாட்டிலையும் போலியோ இல்லைன்னு சொல்றோம். ஆனா இன்னைக்கும் என்ன சொல்றாங்க, ஆப்கானிஸ்தான்லயும் நைஜீரியால மட்டும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. பாகிஸ்தான்ல கூட கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க. இந்த மிஷனை வேர்ல்டு வைட் மிஷனை நம்ம அச்சீவ் பண்ணும்போது 2010ல இந்தியாவில வந்து கம்ப்ளீட்டா போலியோ ஃப்ரீ இந்தியா ஆயிடுச்சு. ஆனா அதோடைய சர்டிபிகேட் வந்தது 2012ல. 2012ல இந்த சர்டிபிகேட் போலியோ ஃப்ரீ இந்தியான்னு வரும்போது நம்ம எல்லாம் பெருமிதம் கொண்டோம். அனைத்து சங்கங்களும் சேர்ந்து இந்தியா முழுமைக்கும் ஒளிந்தது போலியோ, ஒழித்தது ரோட்டரின்னு போட்டோம். அதுவே பல லாங்குவேஜ்ல பல மாநிலங்கள் இருக்கக்கூடிய ரோட்டரி எல்லாம் பெருமிதமா கொண்டாடிச்சு. எல்லாரும் கொண்டாடிட்டு அப்பாடா ஒரு பெரிய மிஷன் முடிஞ்சதுன்னு நினைச்சோம். ஆனா இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னு நினைச்ச ஒரு மனுஷன் இப்போ இன்டர்நேஷனல் பிரசிடென்டா இருக்காரு. அவர் தான் சேகர் மேத்தா. அவர் கல்கத்தா மகாநகர் ரோட்டரி சங்கத்தை சேர்ந்த அந்த மனிதர் அங்கே அமர்ந்து கொண்டு பாஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் பிரசிடென்டா இருக்கக்கூடிய இந்தியன் கல்யாண் பானர்ஜி
அவங்களெல்லாம் ராஜேந்திரா கே சாபு பாஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் பிரசிடென்ட் 1991 அவரு, இவர் 2011 கல்யாண் பானர்ஜி, இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கமிட்டி அமைச்சு நம்ம அடுத்து ஒரு பெரிய மிஷன் எடுக்கணும். அந்த எந்த மிஷன் எடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, வேர்ல்டு வைடா ஒரு மிஷன் செய்ய முடியாது, போலியோ மாதிரி ஒரு மிஷனை செய்ய முடியாது. காரணம், உலகம் முழுமைக்கும் உள்ளக்கூடிய ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் பதவியில் இருக்கக்கூடிய முன்னாள் இந்நாள் டைரக்டர்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு முடிவெடுக்கணும் வேர்ல்டு வைடு மிஷன் எடுக்கிறதாக இருந்தா. ஏன்னா இது வந்து பல நாடுகளோட அரசாங்கம் சேர்ந்து இணைந்து செய்யப்பட்ட பணி, அது முடிஞ்சது. அதுல ஒரே ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்தை ஷேர் பண்ணிக்கணும். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, போலியோ 2010 இல்லாட்டினாலும் கூட தமிழ்நாட்டுல 2004 இருந்தே இல்லை. காரணம், நாம இங்கே பண்ணப்பட்ட பணிகள். தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரொட்டேரியன்ஸ் அந்த கேம்பை முழுமைக்கு விசிட் பண்ணி அதுல விடுபட்ட அந்த கேண்டிடேட்ஸ், விடுபட்ட அந்த குழந்தைகள் கூட மறுநாள் கூட அழைக்கப்பட்டு வீட்டுல போய் டோர் டு டோர் அந்த ஒர்க்கு பண்ணதுனாலதான் தமிழ்நாட்டை மட்டும் 2004 இருந்தே போலியோ கேஸ் இல்லைங்கிறது ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம். நமக்கு வந்து அதிகமா பண்ணப்பட்டது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, த்ரெட்டு உள்ள பகுதியாக பாகிஸ்தான் பார்டர்ல உள்ள பகுதியும் பீகார் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் தான் இருந்தது. அதுக்காகத்தான் 2010 வரைக்கும் வந்தது, முடிஞ்சது. 2012 சர்டிபிகேட் வந்த உடனே அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் எடுக்கும் பொழுது உலகம் முழுமைக்கு இது மாதிரி ஒரு குளோபல் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து நம்ம ரோட்டரி தான் செஞ்சது அப்படின்ற விஷயத்தை செய்வதற்கு முன்னால் அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா, முதலில் நமக்கு என்ன தேவை, எந்த விஷயத்தை தொட்டால் அதிகமாக மக்களை சென்று அடைய முடியும், எந்த தேவையை முதலில் பூர்த்தி செய்வது. மக்களுக்கு அறியாமை இருக்கிறது, இந்த அறியாமை போக்கிக் கொண்டால் அவருடைய வாழ்க்கை தரம் உயரும். அந்த வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கு ரோட்டரி என்ன செய்கிறது, ரோட்டரி என்ன செய்ய போகிறது? சொட்டு மருந்தையே வருஷம் ஃபுல்லா சொல்ல முடியாது, போலியோவே சொல்லி. அப்ப என்ன செய்யலாம்? அறியாமையை போக்குவதற்கு ஒரே வழி இந்த லிட்ரஸி ப்ராஜெக்டை எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. காரணம், எல்லா டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இருந்தாலும் மக்கள் தொகை பெருகி கொண்டே இருக்கிறது. இந்தியா முழுமைக்கும் உங்களுக்கே தெரியும், அது முழுக்க 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 அதிக கிராமங்களை உள்ளடக்கிய பகுதி. ஆகவே இந்த கல்வி எந்த அளவுக்கு கிராமங்களை நோக்கி செல்கிறதோ, அந்த கல்வி எந்த அளவுக்கு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாணவன்டையும் சென்றடைகிறதோ, அப்பொழுதுதான் விழிப்புணர்வு பெறுவான், தன்னைத்தானே உயர்த்திக் கொள்வான், ஹைஜீனிக்கான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான வழியை தேடிக்கொள்வான், தன்னிறைவான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான வழியை தேடிக்கொள்வான் என்று நினைக்கும் பொழுதுதான் லிட்ரஸி என்ற ப்ராஜெக்டை கைவிட்டார். உடனே 2013 இவர் தான் உருவாக்குனாரா இந்த ரோட்டரி இந்தியா லிட்ரஸி மிஷனை, சேகர் மேத்தா அப்படின்னு நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். கேட்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரோட்டரி இந்தியா லிட்ரஸி மிஷன்ங்கிறது வேற பேர்ல இருந்தது, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். என்ன பேர்ல இருந்ததுன்னா, ரோட்டரி சவுத் ஏசியா சொசைட்டி ஃபார் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் கோஆபரேஷன் அப்படிங்கிற பேர்ல இருந்தது. இது சுருக்கமா RSAS சொல்லுவாங்க. இந்த பேர்ல இருந்ததை தான் ரீடிஃபைன் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வடிவமைச்சு இதன்படிதான் செயல்படணும்னு ஒரு ப்ரோக்ராமை டிசைன் பண்ணதுதான் நம்ம சேகர் மேத்தா அவர்கள். அப்போதே அதை சக்சஸ் பண்ணி காமிச்சாரு. அரசாங்கத்தோட இணைந்து செஞ்சாங்க, எல்லா மாவட்டங்களையும் செஞ்சாங்க, இந்தியா முழுமைக்கு செஞ்சாங்க. அந்த என்னென்ன பிரிவுகளில் உழைச்சாங்களோ அத்தனைக்கு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள், ரோட்டரியை போல் இருக்கக்கூடிய மற்ற நிறுவனங்களும் சேர்ந்து உழைச்சது. இன்னும் நம்ம உழைக்க வேண்டியதும் இருக்கிறது. ஆனால் அவர்கள் எதிர்பார்த்த சக்சஸ் அப்படிங்கிற அந்த பர்சன்டேஜை நம்ம இன்னும் முழுமையா அடையணும். கம்மியாக தான் அடைஞ்சிருக்கிறோம் இந்த இதுல. காரணம் என்னன்னா, இதுல வந்து நம்ம முழுமை அடையிறதுக்கான வேலையில் நம்ம ஒருவரே செய்ய முடியாது, அனைத்து அரசாங்க அதிகாரிகளும் இதுல இணையணும் அப்படிங்கிறது தான் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எந்த அளவுக்கு நம்ம இதுல ரீச் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி, வாட் இஸ் ரோட்டரி இந்தியா லிட்ரஸி மிஷன் அண்ட் வென் இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் அண்ட் அட் த சேம் டைம் வாட் ஆர் தி காம்ப்ரிஹென்சிவ் ப்ரோக்ராமிங் இன்க்ளூடட் ஹியர், அதுதான் நமக்கு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். இது என்னன்னா, முக்கியமா காம்ப்ரிஹென்சிவ் ப்ரோக்ராமிங்கிறது என்னன்னு வேற ஒன்றும் இல்லைங்க. இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான ஒரு விரிவான விளக்கம் நமக்கு தேவை, விரிவான ஒரு ப்ரோக்ராம் தேவை. என்ன தேவைன்னு சொல்லும்போது தான் கல்வியை நன்றாக பர்சன்டேஜ் நல்லா லிட்ரஸி ரேட்டை ஏற்றணும், நம்பர் 1. 2வது குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கொடுக்கணும். அதோட ரொம்ப முக்கியம், இந்தியாவில் டோட்டல் லிட்ரஸி வர வேண்டும். இதுதான் முக்கியம். மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் RILM இஸ் டோட்டல் லிட்ரஸி அண்ட் குவாலிட்டி எஜுகேஷன். இதை கொடுக்கறதுக்கு நம்ம என்ன தேவைப்படுகிறது அப்படின்னா, அந்த எஜுகேஷன் நல்லா கொடுக்கறதுக்கு தேவையான குவாலிட்டி டீச்சர்ஸ் வேணும், நம்பர் 1. அந்த டீச்சர் பாடம் நடத்துற கிளாஸ் ரூம் வெல் எக்யூப்டா இருக்கணும், நம்பர் 2. 3வது, சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆசிரியர்களே இருந்தாலும் வீட்டுக்கு போகும்போது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்டும் ஓரளவுக்கு எஜுகேட்டடா இருக்கணும். ஆனா முடியாது, சம்டைம்ஸ் அந்த டவுன் ட்ராடன் பீப்புள் இருக்காங்க, டெஸ்டிடியூட் பீப்புளோடைய பிள்ளைகளும் இருக்கிறாங்க.
பல்வேறு வகையான கஷ்டப்படுற பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க. அப்ப என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்குது? சைல்டையாவது நம்ம டெவலப் பண்ணணும், சில்ட்ரனையாவது நம்ம டெவலப் பண்ணணும். அப்ப அவங்க சில்ட்ரனை டெவலப் பண்றதுக்கு மட்டும் என்ன ப்ரோக்ராமிங் இருக்கு? நம்பர் 1. இதெல்லாம் சேர்ந்தாலும் அவங்க படிக்கக்கூடிய இடம், சுற்றுச்சூழல் அமைதியாக, அவங்களுக்கு தேவையான கம்ஃபர்டான பிளேஸாக இருக்கணும் அந்த ஸ்கூல் அப்படின்னு பார்த்தாங்க. அப்ப ஸ்கூலா இருந்தாலும் எலிமெண்டரி ஸ்கூல் இருக்குது, ஹை ஸ்கூல் இருக்கு, மிடில் ஸ்கூல் இருக்கு, ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இருக்கு, காலேஜஸ் இருக்கு. இதுல நம்ம எந்த இடத்தை தொடுவது, எந்த இடத்தை தொட்ட வெற்றி அடைய முடியும்? பாத்தீங்கன்னா அனைத்திற்கும் பேஸ் வந்து எலிமெண்டரி ஸ்கூல். நீங்க ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்கா போட்டீங்கன்னா அடுத்து எல்லாம் மேல போயிடுது கரெக்டா ப்ராப்பரா. எவ்ரி சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் நோ திஸ். அது போல அடிப்படை ஆரம்ப கல்வி சரியாக இருந்தால் அவர்கள் கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்து கல்வி தொடர்வார்கள். அவங்களுடைய தரம் உயரும், அவங்க படிக்கிற விதமும் ஸ்டைலும் மாறும், நன்றாக தன்னுடைய கல்வி திறனை வளர்த்துக் கொள்வார்கள். அப்பனா இந்தியாவில் அதிகமான சேலஞ்சிங்கான ஒர்க்கே வந்து எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல டெவலப் பண்றது. காரணம், கிராமங்கள் தோறும் அதிகமாக இருப்பது ஆரம்ப பள்ளிகள் தான். இந்த ஆரம்ப பள்ளிகளில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை ஒழுங்கா நம்ம வர வச்சு படிக்க வச்சு நல்ல ஒரு குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கொடுக்கறதுக்கான கம்ஃபர்டான ஒரு ஜோன் ஏற்படுத்தி கொடுப்பது தான் இந்த ரோட்டரி இந்தியா லிட்ரேசி மிஷனுடைய மிஷன் அண்ட் விஷன், மோட்டோ, அப்ஜெக்டிவ் எல்லாம். இந்த அப்ஜெக்டிவ் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்காக அவங்க செய்யப்பட்ட அந்த காம்ப்ரிஹென்சிவ் ப்ரோக்ராமிங் சொன்னேனே இல்லையா, ஆசிரியருக்கான விஷயங்கள், பள்ளிகளில் கம்ஃபர்டான கிளாஸ் ரூம்ஸு, பிள்ளைகளுக்கான டெவலப்மெண்ட்டு, அப்புறம் அந்த ஸ்கூல் மொத்தத்துக்கு தேவையான பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கக்கூடியது. இது அனைத்தும் சேர்ந்து அவங்க உருவாக்கப்பட்டதான் டீச் அப்படின்ற ப்ரோக்ராம். டீச் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டீச்சிங்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். டீச் இஸ் அ 5 letter word, TEACH அப்படின்னு போட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு அப்ரிவேஷன் கொடுத்து அந்த காம்பனண்ட்டை நாம செயல்படுத்த வைக்கிறது. அப்ப என்ன செஞ்சாங்க, இந்த காம்ப்ரிஹென்சிவ் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு வச்சுட்டு அந்த ப்ரோக்ராமிங் என்னவா இருக்கணும்? டீச்சா இருக்கணும். அந்த டீச் என்னவா இருக்கணும்? அது ஒரு 5 காம்பனண்டா இருக்கணும். அந்த ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டுக்கும் கமிட்டி போட்டு வேலை பார்த்து நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவை அச்சீவ் பண்ணணும், நம்மளுடைய கோலை அச்சீவ் பண்ணணும். அப்ப பார்த்தாங்க டி அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, டீச்சர் சப்போர்ட். எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம இப்போ வரைக்கும் 2014 இருந்து ரோட்டரி டிஸ்ட்ரிக்ட் டைரக்டரியில இதுக்கெல்லாம் போஸ்ட் போட்டுப்பாங்க, சேர்மன், கோஆர்டினேட்டர், மெம்பர் போட்டுப்பாங்க. பட் அந்த சேர்மன், கோஆர்டினேட்டர் அந்த அதுக்குரிய பதவியை செய்கிறார்களோ இல்லையோ, நாம் இதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்குவோம். அப்புறம் இதை நம்ம செய்யறதுக்கான வேலைகளை பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் சப்போர்ட் டீம் வச்சிருக்காங்க. 2வது இ என்பது இ லேர்னிங் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. இந்த இ லேர்னிங்கை ரீசெண்டா இ சிக்ஷான்னு மாத்திட்டாங்க, ஹிந்தியில மாத்திட்டாங்க சன்ஸ்கிரிட்ல. என்னன்னா இ சிக்ஷா, சிக்ஷான்னு உங்களுக்கு தெரியுமே கல்வி, இ லேர்னிங்கிறத இ சிக்ஷான்னு மாத்திட்டாங்க. 3வது அடல்ட் லிட்ரஸின்னு மாத்திருக்காங்க. ஏ ஆல்பபெட்டுக்கு அடல்ட் லிட்ரஸி மாத்திருக்காங்க. காரணம் என்னன்னா, நான் சொன்னது போலதான், பள்ளிக்கூடத்துல மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவங்களுக்கு அடிப்படை கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள், திறமையுள்ள ஆசிரியர்கள் இருந்தாலும் கூட, இந்த ஆசிரியர்களுக்கு நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்து வளர்த்தாலும் கூட வெளியில் பேரண்ட் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சு கொள்ளணும். இன்னொன்று, படிக்காமலேயே வளர்ந்து ஏதாவது தொழில் செய்து இருக்கக்கூடிய அவர்களுக்கும் குறைந்தபட்சம் நம்ம அவர்களுக்கு அடிப்படை கல்வியை கொடுக்கணும். அது என்ன, அடிப்படை கல்வி வளர்ந்தவங்களுக்கு நல்லா சம்பாதிச்சும் எப்படி கொடுக்கறது அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருந்தாலும் கூட அதையும் என்ன சொல்றாங்க, ஒரு நிமிஷத்துல ஒரு 30 வார்த்தைகளாவது வாசிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும், அதுல ஒரு 10 வார்த்தைக்காவது அர்த்தம் தெரிந்தக்கூடிய அவங்க கத்துருக்கணும். இந்த பயிற்சியாவது நம்ம கொடுக்கணும். அப்ப அவன் அட்லீஸ்ட் அவன் நியூஸ் பேப்பராவது வாசிப்பான். அவன்கிட்ட ஏதாவது தவறுதலா எழுதி கொடுத்து கையெழுத்து வாங்கும் போதாவது ஏமாறாம இருப்பான். அந்த ஒரு பேசிக் எஜுகேஷனா அவனுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த அடல்ட் லிட்ரஸி இதில் சேர்த்தாங்க. நாட் ஓன்லி ஃபார் த கிட்ஸ். அடுத்ததுதான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் சைல்டு டெவலப்மெண்ட். சி அப்படிங்கிறது காம்பனண்ட் வந்து சைல்டு டெவலப்மெண்ட். அந்த பிள்ளைகளை எந்த அளவுக்கு மேம்படுத்துவது, பள்ளிக்கூடத்துல பிள்ளைகளுக்கு எந்தெந்த வகையில மேம்படுத்துவது அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஏன்னா நம்ம நினைக்கிறோம் தமிழ்நாட்டுல நல்ல வளர்ந்த ஸ்டேட்டு, மற்ற ஸ்டேட்ல எல்லாம் பிள்ளை இருக்காங்க. மற்ற ஸ்டேட்ல எல்லாம் பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு வர வைக்கிறதே பெரும் சேலஞ்சிங்கா இருக்குது. பிள்ளைகள் வராது, ஸ்கூலுக்கே வராது. மலங்காட்டுல இருக்குங்க, சில பிள்ளை வந்துட்டு அட்மிஷன் போட்டு அந்த கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஃப்ரீ ஸ்கீம்ஸை வாங்கிட்டு திருப்பி வயக்காட்டுக்கு வேலைக்கு போயிடும். அப்போ இந்த மாதிரி டிராப் அவுட் சில்ட்ரன், ஸ்கூலுக்கே என்ரோல் ஆகாத சில்ட்ரன், அவங்களாம் வர வைக்கிறதுக்கு அரசாங்கத்தோட துணையோடு நம்ம செஞ்சு அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம். இதுல இந்த சைல்டு டெவலப்மெண்ட்ல அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம். ஆமா, அதை நான் சொல்றேன். அது ஒவ்வொரு காம்பனண்டா சொல்லும் போது நான் கண்டிப்பா சொல்றேன். ஏன்னா அது பெரிய விஷயம், பெரிய மிஷன், இந்தியாவுக்குள்ள செய்யப்பட்ட மிஷன். முழுசா எவ்ரி இயர் செஞ்சோம்னா அச்சீவ் பண்ணலாம், இன்னும் நம்ம என்ரோல் பண்ணலாம். அடுத்து லாஸ்டா ஹைச் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பி ஸ்கூல் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் என்ன, ஹாப்பி ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா அதுலதான் அந்த காம்பனண்ட்ல தான் கொஞ்சம் ஃபண்டு நல்லா வந்தது.
ஏன்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அதர் நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், அதர் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன்ஸ், அதன் மூலமாக கிடைக்கப்பட்ட ஃபண்ட்ஸ். அந்த ஃபண்ட்ஸ் மூலமா நமக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஸ்கூலுக்கு தேவையான ஒரு அடிஷ்னல் கிளாஸ் ரூம்ஸ், அவங்களுக்கு ஒரு டிலேபிடேட்டட் பில்டிங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ரெனோவேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபண்ட்ஸு, அடிஷ்னல் லேபரேட்டரியில் அடிஷ்னல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கான ஃபண்ட்ஸு, அப்புறம் பிள்ளைகளுக்கான லேர்னிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கி தரதுக்கான ஃபண்ட்ஸு, அப்புறம் அந்த வாஷிங் ஸ்கூல்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்களே 2015, அது போல் வாஷ் ஸ்டேஷன், இது போல் வாட்டர் டேப் கனெக்ஷன்ஸு, பாத்ரூம் டாய்லெட்டு, காம்பவுண்ட் வால்னா கம்ப்ளீட் காம்பவுண்ட் வால் இல்லாமல் எங்கே இன்கம்ப்ளீட் இருக்கோ அதை ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கான ஃபண்ட்ஸ். ஏன்னா கம்ப்ளீட் காம்பவுண்ட் வால் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் எவ்ரி பிக் ஸ்கூல் ஹியர். அதனால இதெல்லாம் அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் செஞ்சாங்க. அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகள் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்னு சொல்லுவோம். அதில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டே வந்து நல்லா செய்வாங்களே, நாம ஏன் செய்யணும்னு நினைக்கும் போது மேனேஜ்மெண்ட்னாலையும் சரியா ரன் பண்ண முடியாத சில பள்ளிகளுக்கு செஞ்சுட்டு முற்றிலும் அரசு பள்ளிகளுக்கு செஞ்சோம். இந்த மாதிரியான ஃபீல்டு ஒர்க்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த டீச் அப்படிங்கிற 5 காம்பனன்ட்ஸுக்குள்ளேயே ரோட்டரி இந்தியா லிட்ரஸி மிஷனுடைய ஃபுல் மிஷனும் அடங்கி இருக்கிறது. அதை எப்படி அவர்கள் செய்தார்கள் அப்படிதான் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். இப்போ நான் 2 விஷயம் சொல்லணும்னு சொன்னேன், 2 பகுதியை பிரிச்சுக்கிறேன்னு சொன்னேன். இந்த ப்ரோக்ராம் ஏன் லிட்ரஸி வந்தது போலியோக்கு அப்புறம் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்லியாச்சு. ஏன்னா போலியோக்கு அப்புறம் பெரிய மிஷன் இந்தியா லெவலில் செலக்ட் பண்ணிட்டு இனிமேல் அது வேர்ல்டு லெவலில் பண்ண போகிறாங்க. இப்போ இந்தியா முழுமைக்கும் செய்யப்பட இந்த ப்ராஜெக்டை இந்த தடவை 2 வருஷமா நம்ம சரியா செய்ய முடியல டூரிங் த பேண்டமிக் பீரியட்ல. இப்போ திருப்பி இதை வந்து பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பா இதை டிசைன் பண்ண சேகர் மேத்தாவே இன்டர்நேஷனல் பிரசிடென்டா இருக்கும் பொழுது அவர் இன்னும் அதை ரீடிசைன் பண்ணி அதை சிவியரா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கான ப்ரோக்ராமிங் கொடுப்பார். காரணம் இப்போ பேண்டமிக் கொஞ்சம் மீண்டு வர நேரத்துல எந்த 3rd phase வருதோ இல்லையோ இந்த ப்ரோக்ராம் செய்ய சொல்லுவாங்க. ஏன் முடியாம போயிடுச்சுன்னா பிள்ளைய முதல்ல ஸ்கூலுக்கு வரல. இப்பதான் 9th to 12th பிள்ளைய ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்காங்க. எப்போ லோயர் கிளாஸ் பிள்ளை வராங்களோ அப்பதான் நாம வந்து இந்த லோயர் கிளாஸ், ஏன்னா நம்ம மெயின் ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஆன் எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ஸ் ஃப்ரம் 1st standard to 5th standard. அந்த ஸ்கூல் இன்னும் நமக்கு வந்து ரீஓப்பன் பண்ணவே இல்லை ஃபார் பாஸ்ட் 2 years. ஸோ இதை வந்து அவங்க டிசைன் பண்ண நினைக்கிறேன். பட் நான் அதை கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். இஃப் இட் இஸ் போரிங் ப்ளீஸ் டெல் மீ, பிகாஸ் நான் டீச்சிங் ப்ரோக்ராம்குள்ள போகலான்னு நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன்? கண்டினியூ பண்ணுங்க. மணிக்கம் சார், Continue, sir. Please continue. ரைட். ஓ சாரி சார், ரொம்ப நல்லது. இந்த டீச்சர் சப்போர்ட் அப்படிங்கிற இந்த காம்பனன்ட்ல நம்ம என்ன சார் டீச்சருக்கு பண்ண போறோம்னு நினைப்பீங்க. ரொம்ப சிம்பிள். முதல்ல அவங்களுக்கு தேவை ப்ராப்பர் ட்ரைனிங். லோயர் கிளாஸ் பிள்ளைகள் 1 to 5th இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, அவங்களுக்கு எப்படி பிஹேவியர்ஸை சொல்லி கொடுக்கறது. முதல்ல தேவையே பிஹேவியர் தான், அதான் வராது. நல்லா சி த டிஃபரன்ஸ். உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு ஆஃப்டர் ஏஜ் ஆஃப் 40, 30 மேலே இருக்கிறவங்க, 50 மேலே இருக்கிறவங்க ஒரு ஹையர் ஆஃபீஸர்கிட்ட, சுப்பீரியர்ஸ்ட்ட, வீட்டில் வயசுக்கு பெரியவங்க கிட்ட, சொந்தக்காரவங்ககிட்ட, வயசுக்கு பெரியவங்க கிட்ட நான் பிஹேவ் பண்ணும்போது அமைதியாக பேசுவோம். அவங்கள கூப்பிடுன்னு சொன்னா கூட கிட்ட போய் அவங்க கூப்பிடுறாங்கன்னு சொல்லுவோம். அந்த ஒரு பணிவு பண்பு இருக்கும். இப்பெல்லாம் அப்படி இல்லை. இங்கேருந்து அவங்கள கூப்பிடுன்னு சொன்னா பிள்ளைங்க ஓப்பனா மாமா அப்பான்னு கத்துறது, சாருன்னு கத்துது. அந்த கர்டசி கூட இல்லை. சத்தம் போட்டு கூப்பிடக்கூடாதுங்கிற பண்பு கூட இல்லை. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அப்ப இதுல இருந்து மாற்றணும் பிள்ளைகளை. அதை பிள்ளைகளை எப்படி மாற்றணுங்கிறத பயிற்சியை கூட ஆசிரியர்களுக்கு நாம கொடுக்குறோம். டீச்சர் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். அது என்னன்னா ஒன் டைம் கொடுக்கறது இல்லை, ரீட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். 1 மாசம் கொடுத்துட்டு 3 months கழிச்சு இன்னொருக்க கொடுக்குறோம். அப்போ அவங்ககிட்ட ஃபீட்பேக் வாங்கி கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்லாம் டீச்சர் சப்போர்ட்ல இருக்குது. இதை வந்து எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டீச்சர்ஸே சில நேரம் விடுபட்ட விஷயங்களை நம்ம ட்ரைனிங் மூலமா கொடுக்கும் பொழுது அது என்ன ஆகுதுன்னா தன்னுடைய ஃபேமிலிக்கும் போகுது, டீச்சரோட ஃபேமிலிக்கும் போகுது, அங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு போகுது, நியர்பை ஸ்கூல்ஸுக்கு எந்த ட்ரைனிங்ல கொடுக்கணுமோ அந்த டீச்சர்ஸ்க்கு, அந்த டீச்சர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல் இல்லாத மற்ற ஸ்கூலுக்கும் அது போய் ரீச் ஆகுது. அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மூலமா ரீச் ஆகுது. ரைட்டுங்க. அப்போ டீச்சர் சப்போர்ட்ல இதை மட்டும் கொடுத்தா போதுமானா முடியாதுங்க. காரணம் எல்லாத்தையும் நம்ம அவங்களுடைய டீச்சிங் மெத்தடாலஜி பெடகாலஜில ஏதோ குறை இருக்குன்னு நினைச்சு பயிற்சி கொடுத்ததாக தவறாக நினைச்ச கூடாது என்பதற்காக 2 ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம வந்து டீச்சர் சப்போர்ட் காம்பனன்ட்ல ஒர்க் பண்றோம். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, 1 ட்ரைனிங்ல, 2வது நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ண டீச்சர்ஸ்க்கு நாம ரெகக்னைஸ் பண்ணணும். அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு ரோட்டரி இந்தியா மூலமாக ஒரு பாராட்டு சான்றிதழ் கிடைச்சு ஒரு ரெகக்னேஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல வச்சு கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஊக்கமாக இருக்கும். அப்பதான் உருவாக்கப்பட்டது 2014 தான் நேஷனல் பில்டர் அவார்டுன்னு கொடுக்கப்பட்டது.
சார் விபிசி சாருக்கே தெரியும். அப்போ அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் நம்ம கொடுத்தோம். அப்போ எல்லா கிளப்லையும் அந்த ஃபங்க்ஷன் வைக்க சொன்னோம். ஒவ்வொரு கிளப்லையும் 8 முதல் 10 ஆசிரியர்களுக்கு வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் கொடுங்க. நான் எப்படி தேர்ந்தெடுக்குங்கிற வேல்யூவேஷன் ஷீட்டே கொடுத்தோம். அந்த ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு ஆசிரியர் தேர்ந்தெடுக்கிறதாக இருந்தால் அந்த ஸ்கூலுக்கு மற்ற ஆசிரியர்கள், தலைமை ஆசிரியர்கள் அந்த ஃபார்மை கொடுத்து இந்த டீச்சரை பற்றி நீங்கள் எவாலுவேஷன் போடுங்க, மார்க் கொடுங்க. போட்டு இதில் எந்தெந்த ஹைரார்க்கியில் மார்க் போடுறாங்களோ, எந்தெந்த ஆஸ்பெக்ட்ல மார்க் போடுறாங்களோ, ரெண்டையும் கன்சல்டேட் பண்ணி அதில் யார் டாப் ஸ்கோரரோ அந்த டீச்சர் தான் அவார்டி அப்படின்னு முடிவு எடுத்தோம். அந்த அளவுக்கு ஸ்கோரிங் ஷீட்லாம் கொடுத்துருந்தோம். அந்த ஸ்கோரிங் ஷீட் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் தான் உண்மையான அவார்டி. அவங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் மூலமாகவோ அதுக்கு மேலுள்ள விருந்தினர்கள் மூலமாகவோ அவங்களுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல வச்சு நேஷனல் பில்டர் அவார்டு அப்படின்னு கொடுத்தோம். இதுல நிறைய தலைமை ஆசிரியர்களே வாங்கினாங்க. காரணம் அவங்க பல பணிகள் பெற்று ப்ரொமோஷன் ஆகி வந்திருக்கிறாங்க, வாங்கினாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, ரோட்டரி மூலமா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த சர்டிபிகேட் அவங்களுக்கு ஒரு ரேட்டிங் பாயிண்டா அமைஞ்சிருச்சு. இது நான் வந்து ரோட்டரியில இல்லாம ஒரு அரசாங்க அலுவலரா இருந்து ஒரு விஷயம் அடிஷனலா ஷேர் பண்ற விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி ஆசிரியர் தினத்தன்று ஒவ்வொரு ஆண்டு அந்த ஆசிரியர் தினத்தன்று அரசாங்கம் தமிழக அரசு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவார்டுன்னு சொல்லி ஸ்டேட் அவார்டு கொடுக்குறாங்க. கொடுக்கும்போது அவங்க ரேட்டிங் பாயிண்ட் வச்சு செலக்ட் பண்றாங்க சிஓ ஆஃபீஸ்ல. வருஷத்துக்கு ஒரு மாவட்டத்துக்கு 10 ஆசிரியர்கள் கொடுக்குறாங்க. அப்போ இந்த நேஷனல் பில்டர் அவார்டு ரோட்டரி மூலமா வாங்கப்பட்ட அந்த ஆசிரியர்கள் அடுத்த வருஷம் அதுக்கு அடுத்த வருஷமோ அவங்க ஸ்டேட் அவார்டுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம ரோட்டரி சர்டிபிகேட்டையும் உள்ள வைக்கிறாங்க. அதுக்கு இங்க டிபார்ட்மெண்ட் 10 மார்க் கொடுக்குது. ஸோ அவர்கள் அடுத்தடுத்து விருதுகள் பெறுவதற்கு நம்ம சர்டிபிகேட் அங்க பேசப்படுகிறது, ரோட்டரியோட சர்டிபிகேட் பேசப்படுகிறது. அது மேற்கொண்டு வளர்கிறார்கள், விருதுகள் பெறுகிறார்கள். அப்ப நாம இங்க புடம் போட்டு எடுத்த தங்கங்கள் அடுத்த ஆண்டுகளில் அரசாங்கத்திடம் விருது வாங்குகின்றன. அது நம்ம தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆசிரியர். அப்ப அவங்க ஒரு டீச்சர்ஸை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. ரெக்கமெண்டேஷனே போனாலும் கூட, அஃபிஷியலாவோ சொல்றேன், ரெக்கமெண்டேஷனே போனாலும் கூட அங்கே லாஸ்ட் ரோட்டரி சர்டிபிகேட் வாங்கிக்கிறாரா, அவார்டு வாங்கிக்கிறாரா, அப்படின்னா அவங்க சர்டிபிகேட்ல எவாலுவேஷன் பாயிண்ட் போட்டு தான் அவங்க வாங்கியிருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. காரணம் நம்ம அந்த ஸ்கோரிங் ஷீட்டு எல்லா ஸ்கூல்லையும் இருக்கும், நம்ம அதை வச்சுதான் எடுத்துருக்கிறோம். அப்ப அவங்க வந்து அந்த பாயிண்ட் அவங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது. அப்ப டீச்சர்ஸுக்கு வந்து ட்ரைனிங் அப்புறம் ரெகக்னிஷன் வித் சர்டிபிகேட்ஸ் 2 ஆஸ்பெக்ட்ல அவங்கள முதல்ல டெவலப் பண்றோம். அதுக்குதான் நம்ம லேர்னிங் வரும். இந்த லேர்னிங்கிறது எதுக்காக லேர்னிங் சொன்னாங்கன்னா, எல்லாமே டெக்னாலஜி டெவலப் ஆயிடுச்சு. சின்ன பிள்ளைகளுக்கு டெக்னாலஜின்னு டிவைஸை கையில கொடுக்க முடியாது. பட் அவங்களுக்கு தான் பிக்சர் வைஸ் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு டீச்சிங் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா விஷுவலா அவங்க எதை பாக்குறாங்களோ அதான் மைண்ட்ல நிக்குது இன்னைக்கு வரைக்கும். அதனாலதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் சினிமாக்காரன் ஜெயிச்சிருக்கான். விஷுவலா ஏதோ பண்ணிதான் அடல்ட்டை ஃபுல்லா அவன் அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். என்னதான் வாய்கிலேயே 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் டீச்சர் நடத்தினாலும் கூட விஷுவலா அவன் எதை பாக்குறானோ அதான் மைண்ட்ல நிக்குது. ஒரே டீச்சர் தான் டெய்லி பேசுறாருன்னா புதுசா வந்தா தான் கேட்கறான். அந்த மாதிரி ஆயிடுது, நமக்கே தெரியும் சைக்கலாஜிக்கலி. அப்பதான் என்ன ஆக வேண்டியது இருக்குது, நாம லேர்னிங்ன்ற பேர்ல ஒரு எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர், எல்இடி டிவி, அதுல ஹை லோடட் வித் ஆல் லேட்டஸ்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வித் சம் பிக்சர்ஸ். அது என்னன்னா அவங்களுக்கு எல்லா கரிக்குலமையும் சிலபஸையும் அழகா பிக்சரா ஸ்டோரியா ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை ஃபுல்லா அவங்களுக்கு பூட் பண்ணி கொடுக்குறோம். வெறும் எல்இடி டிவியோ வெறும் எல்இடி ப்ரொஜெக்டரோ கொடுக்கல, அதை ஃபுல்லா சிலபஸை வந்து நல்லா அப்டேட் பண்ணி அதை நம்ம அப்லோட் பண்ணி கொடுத்துறோம். அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதை கிளாஸ்ல போட்டு காமிக்கும் போது பிள்ளை விஷுவலா பார்க்குதுங்க, விஷுவலா அதை என்ஜாய் பண்ணுதுங்க, ரிப்ளை பண்ணுதுங்க, அதே மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணுதுங்க. அப்படி பண்ணும்போது பிள்ளைகளுடைய கற்கும் திறன் மேம்படுகிறது. அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த லேர்னிங் இந்த காம்பனன்ட்ல கொண்டு வராங்க. இந்த லேர்னிங் பண்றது மூலம் என்ன ஆகுதுன்னா, எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகுதான்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளால ரீச் பண்ண முடியாத இடங்களும் இருக்கிறது. மலை அடிவாரத்துல, மலை மேல, ட்ரைபல் பீப்புள், இந்த இடங்கள்லாம் ரீச் பண்ண முடியல நம்மளால. ஆனா முடிஞ்ச அளவுக்கு ரீச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எத்தனை பேர் ரீச் பண்ணாங்கிறதையும் நான் சொல்றேன். இல்ல நான் இப்போ சின்ன ஹிண்ட் எடுத்து வச்சேன், ஏன்னா நம்பர்ஸ்லாம் என்னால மனப்பாடம் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா. அதனால இதுல பெரிய விஷயம் என்னன்னா, என்சிஆர்டின்னு சொல்லக்கூடிய தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தோட சேர்ந்து நாம பண்ணியிருக்கிற ப்ராஜெக்டோட வேல்யூ என்ன கேட்டீங்கன்னா, லேர்னிங்ல 490.26 மில்லியன் பயனாளிகள் பயன்பட்டு இருக்கிறாங்க, மாணவர்கள் பயன்பட்டு இருக்கிறாங்க. இதுல என்னன்னு கேட்டா, மத்திய அரசாங்கத்தோட ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு, தீக்ஷான்னு ஒரு ஸ்கீம். அந்த ஸ்கீமோட இணைஞ்சு இதை அச்சீவ் பண்ணிருக்கோம். அத்தனை பள்ளிகளுக்கு எல்இடி ப்ரொஜெக்டர், எல்இடி டிவி கொடுத்து அவங்களை வந்து அந்த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியோட அவங்க லேர்ன் பண்ண வச்சிருக்கோம். அப்போ மைண்ட்ல அவங்களுக்கு வந்து சிலபஸ் ஈஸியா ரீச் ஆகி அவங்க லேர்ன் பண்ணி நிறைய கத்துக்கிட்டாங்க. அவங்களுக்கு கற்றல் திறன் மேம்பட வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது. இதை நான் விட்டு போன ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, டீச்சர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தோம், டீச்சர் சப்போர்ட்லன்னு சொன்னேன். அப்புறம் நேஷனல் பில்டர் அவார்டு கொடுத்து அவங்களை ரெகக்னைஸ் பண்ணோம்னு சொன்னேன். அது வந்து என்னன்னா,
1,80,707 டீச்சர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம். இந்த ஆரம்பிச்ச 5 வருஷத்துல 2019 வரைக்கும் சொல்றேன் புள்ளி ஒர்க்ல. அதே போல 30,972 டீச்சரை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்கோம் நேஷனல் பில்டர் அவார்டு வச்சு 2014 இருந்து 19க்குள்ள. இந்த பேண்டமிக்ல தான் நம்ம அந்த மிஷனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண இந்த வருஷம் செய்யலை. செஞ்சோம்னா இன்னும் நம்ம ரீச் பண்ணலாம். இதோட விளைவெல்லாம் என்னங்கிறத நான் கடைசியா சொல்றேன். இவ்வளவு செஞ்சிருக்குமே ரோட்டரியில இருந்து யாரையோ அமைப்புகளை இணைஞ்சு செஞ்சிருக்குமே, என்ன அச்சீவ் பண்ணணுங்கிறத நம்ம கடைசியா சொல்றேன். இந்த லேர்னிங்ல இந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபண்டு செலவழிச்சு பண்ணியிருக்கோம். எப்படிலாம் பண்ணோங்கிறத அடுத்தடுத்து சொல்றேங்க. தேர்டு வந்து நான் சொன்னது கூட அடல்ட் லிட்ரஸி டீச்ல வந்து தேர்டு காம்போனன்ட். இந்த அடல்ட் லிட்ரஸிங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க, ஜஸ்ட் இம்பார்ட் ஃபங்க்ஷனல் லிட்ரஸி டு த நான் லிட்ரேட் பீப்புள் தான். நான் லிட்ரேட் பீப்புள்ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமே, இந்த வயதான அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுல படிக்காம ஏதோ சம்பாரிச்சுட்டு இப்போ உழப்பு ஓடிட்டுங்களுக்காக கொடுத்துருங்க. இது என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் கேட்டீங்கன்னா, 2013-14 உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய 28 கோடி மக்கள் படிக்காம இருக்கிறாங்க. அது உலக படிக்காத மக்களுடைய ரேட்ல பர்சன்டேஜ்ல 37%. படிக்காத மக்கள் உலகம் ஃபுல்லா இருக்காங்க. அதுல 100%ல 37% இந்தியாவில் இருக்காங்க 2013-14. அடல்ட் லிட்ரஸி மூலமாக அவர்களுக்கு எந்த மாதிரியா பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டது? நான் அப்பதே சொன்னது போல வாசி கற்றுக் கொடுத்தல். ஒரு நிமிஷத்துல எத்தனை வார்த்தை வாசிக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்களை ரீச் பண்ண வைப்பது. ஒரு நியூஸ் பேப்பரை வாசிக்க வைப்பது. ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய லோக்கல் லாங்குவேஜஸ்ல அவங்களுடைய மதர் டங்ல எந்த அளவுக்கு வாசிக்க பயிற்சி கொடுக்குறதுங்கிறதுக்கான நம்ம மாடியூல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இந்த மாடியூல் இப்போ கூட நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி எடுக்கலாம், நம்ம ரோட்டரி வெப்சைட்ல எடுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு பயிற்சி கொடுத்தோம். பட் நம்ம அதுல எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு ரீச் ஆகணுமோ இல்லையோ, 2018-19 எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆச்சுன்னு கேளுங்களேன். அந்த 28 கோடி படிக்காதவங்க எண்ணிக்கை 26 கோடியாக குறைஞ்சது. அவ்வளவுதான் முடியும் நம்மளால. ஏன்னு கேளுங்க, ரோட்டரினால நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? அரசாங்கம் சேர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா போலியோ மாதிரி அரசாங்க உதவியோட அச்சீவ் பண்ணலாம் பர்டிகுலர் இயர்ல. ஆனா வெரி ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் ஒன்லி 4 years, only mission in India, Rotary is only the organization is doing with own funds, with the support of some other few non-governmental organizations. We achieved அந்த 2% அந்த குறைக்க முடிஞ்சது நம்மளால. அதை விட முக்கியம், வேர்ல்டு இல்லிட்ரேட் பீப்புளோடைய இதுல 37% இந்தியாவில் இருந்தாங்க இல்லைங்களா, அதை 35 குறைச்சோம். அது ஒரு பெரிய விஷயம், அது பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டுங்க. அன்னைக்கு வந்து இது என்ன சொல்றது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அப்போதைய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் பாராட்டினார். அன்னைக்கு அவங்க வாயால ரோட்டரிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணாங்க. ஏன்னா ஏன் அவங்க வாயால ரோட்டரிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்றேன்னா, நான் 17 வருஷமா ரோட்டரியில இருக்கேன், அதுக்கு முன்னாடி 10 வருஷமா ரோட்டரியில இருக்கேன். இந்த போலியோ ஒர்க் எல்லாம் பண்ணும்போது அரசாங்கம் எப்பயுமே ரோட்டரிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களே ஆதங்கம் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம பணம், அவங்க ஃபீல்டு ஒர்க் தான் பண்றாங்க, ஆனா அரசாங்கம் செஞ்ச மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஆனா அந்த போலியோ இம்யூனைசேஷன் கேம்ப்ல இருக்கிற மஞ்சள் கலர் பேனர்ல மட்டும் அன்னைக்கு ஒரு நாள் நம்ம ரோட்டரி வீல போட்டுப்பாங்க. அந்த வீல் வந்தாலே சந்தோஷம் நினைப்போம். அப்படி இருந்தது. இன்னைக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒர்க் இருந்திருக்குங்கிறத இன்னைக்கு அரசாங்கம் மதிக்கிறது. அது பெரிய பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம். அதுல லிட்ரஸியை கையில் எடுத்ததுதான் பெரிய விஷயம். அதுல அடல்ட் லிட்ரஸிங்கிறது ஒரு சேலஞ்சிங், அரசாங்க சப்போர்ட் இல்லாம முடியாது. இன்னைக்கு அந்த நான் ஒரே ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் சொல்லட்டுங்களா, அரசாங்க அதே நேரத்தில் கல்வித்துறையில் இருக்கிறதா சொல்றேன், நல்லா கேட்டுக்குங்க. சென்ற ஆண்டு, அதுக்கு முந்தைய ஆண்டு 2019-20 நாமளும் அடல்ட் லிட்ரஸியை செய்யணும்னு அரசாங்கம் எடுத்து முதியோர் கல்வின்னு அந்த காலத்து இருந்தது இல்லைங்களா, அந்த இதை திருப்பி தொட்டு வில்லேஜுக்கு எக்ஸஸ் டீச்சர்ஸை வில்லேஜுக்குள்ள அனுப்பி அந்த ஸ்கூல் வச்ச மூலமா இந்த பேண்டமிக் நேரத்தில் ஸ்கூல்ல பிள்ளைகள் இல்லாத போது கிராமங்களில் படிக்காத பேரண்ட்டை வர சொல்லி அவங்களுக்காக பாடம் நடத்துங்கன்னு வேலையை கொடுத்து அவங்களும் அடல்ட் லிட்ரஸி இப்ப பண்ண வச்சுட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு முன்னோடி நம்ம ரோட்டரி. அதுதான் பெரிய விஷயம், நம்மளை வச்சு அவங்க செஞ்சிருக்காங்க. இன்னொரு முன்னோடி வர விஷயம் இருக்கு, ரோட்டரி இந்தியா லிட்ரஸி மிஷன் இல்லாம நான் ஒன்று சொல்றேன். திருநெல்வேலி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் நிற்கும் பொழுது கை குழந்தை வச்சுட்டு இருக்க பெண்மணி தன்னோட குழந்தைக்கு பால் தர முடியாம அவதிப்படும் பொழுது அதை பார்த்த ரோட்டரி மெம்பர்ஸ் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல முனிசிபாலிட்டி பெர்மிஷனோட அங்க தாய்மார்கள் பாலூட்டும் அறையை சொந்த செலவுல வச்சாங்க. அடுத்த 3 மாசம் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அதை பார்த்து அனைத்து பேருந்து நிலையத்திலும் இப்போது தாய்மார்கள் பாலூட்டும் அறை இருக்கு. அதுக்கு காரணம் ரோட்டரி. அப்ப சில முக்கியமான தேவையுள்ள ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கெல்லாம் முன்னோடியாக ரோட்டரி இருக்கிறது. இந்த அடல்ட் லிட்ரஸியை இப்பொழுது மீண்டும் கையில் எடுத்திருக்கிறார்கள். நாம் நினைவூட்டி இருக்கின்றோம் அரசாங்கத்திற்கு.
ஃபோர்த் காம்பனண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். சைல்டோட டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா, ரெண்டு விஷயம் தாங்க. ஒன்று, இது வரைக்கும் என்ரோல்டே இல்லாத பையனை என்ரோல் பண்ண வைக்கணும், பையனை படிக்க வைக்கணும், உள்ள சேர்க்க வைக்கணும் பள்ளிக்கூடத்தில். ரெண்டாவது, டிராப் அவுட் ஆகி போனவனை திருப்பி உள்ள வர வைக்கணும். அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு அட்ராக்ஷன் இருந்தால் தான் உள்ள வருவான். வாட் அட்ராக்ஷன்? என்ன அட்ராக்ஷன் வேணும்? முதல் பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய விருப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். அதை ஏற்படுத்திக்கிறதுக்கான வேலையை நாம் என்ன செஞ்சோம்? அதே போல இதுவே என்ரோல் ஆகாம இருக்கானே, ஏன் அவன் இருக்கான், எந்த ஏரியால இருக்கான், அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இதுல நம்மளால சரியாக அச்சீவ் பண்ண முடியல. இந்த சைல்டு டெவலப்மெண்ட்டை அச்சீவ் பண்ணவே முடியல. காரணம், இந்த திட்டத்தை அரசாங்கம், தமிழ்நாடு அரசாங்கம், குறிப்பாக மத்திய அரசாங்கத்தின் உதவியுடன் சர்வ சிக்ஷா அபியான் என்ற திட்டத்தோடு இந்த செயல்படுத்திட்டு வர்றாங்க. அவங்களே நம்மளுடைய ஸ்டாஃபை வச்சுட்டு ஒவ்வொரு கிராமங்களையும் போய் படிக்காத பிள்ளை தேடி கூட்டு வந்து அவங்க சேர்க்க வச்சுட்டாங்க. என்ரோல் ஆகாதவன் என்ரோல் பண்ண வைக்கிறாங்க. டிராப் அவுட் எந்த ஊருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிருக்கணும் அவனை கண்டுபிடிச்சி சேர்க்க வச்சாங்க. இந்த பணிகள்ல ரோட்டரியும் சேர்ந்து என்ன செஞ்சது? நாமுடைய சொந்தமா ரோட்டரி தான் இதை செஞ்சிச்சுன்னு சொல்ற அளவுக்கு என்ரோல் பண்றதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு அங்க அமையல. காரணம், இவங்களை எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டாங்க அரசாங்கமே இந்த ஒரு பணியில. நான் தமிழ்நாட்டோட சிறப்பை சொல்றேன், ரோட்டரினால செய்ய முடியலன்னு தோல்வியை சொல்லல. தமிழ்நாடு அரசாங்கம் சர்வ சிக்ஷா அபியான் என்ற திட்டத்தின் மூலமாக அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் சொல்லி வச்சிருக்காங்கல்ல, எல்லா அலுவலகங்கள் இருக்கு, ஸ்கூல்லையும் திட்டம். அதுக்குன்னு பிஆர்டிஸ் தான் வச்சிருக்காங்க, அதாவது பிளாக் ரிசோர்ஸ் டீச்சர் எஜுகேட்டர்னு வச்சிருக்காங்க. அவங்க மூலமா டிராப் அவுட்டை கண்டுபிடிச்சு பள்ளிக்கு இது வரைக்கும் சேராதவங்களையும் சேர வைக்கிறதுக்கான அன்என்ரோல்டு பீப்புளை என்ரோல் பண்ண வச்சதெல்லாம் சக்சஸ் அவங்களே பண்ணிட்டாங்க. நாம தேடி ஃபீல்டுக்குள்ள போகும்போது தெரியுது இந்த பணி மிக சிறப்பாக அரசாங்கம் மூலமாக நடந்திருக்கிறது. அதான் பெரிய விஷயம். கடைசியா தான் நான் சொல்ல வேண்டியது, ஹாப்பி ஸ்கூல். ஹாப்பி ஸ்கூல் ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக் அம்யூனிட்டி அட்லீஸ்ட் டு அப்கிரேட் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இது கொடுத்துருக்கணும். இன்னொன்று கோஸ்கொலாஸ்டிக்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குங்க. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, மாணவர்களுக்கு கற்பதற்கு தேவையான அடிப்படை தேவைகள், இணையாக கற்பதற்கு தேவையான அடிப்படை தேவைகளுக்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி தருவோம். இதுதான் அந்த வேலை. இந்த வேலையை அவங்க இந்த வேலையை நம்ம கரெக்டாக செஞ்சு பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவனுக்கு தேவையான கம்ஃபர்ட் ஸ்கூல்ல இந்த ஜோன்ல கொடுத்துட்டோம்னா, அவன் விரும்பி பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரக்கூடிய அந்த உணர்வை நம்ம மாணவர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுப்பது. இது மூலமா என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏற்கனவே என்ன சொன்னோம், என்ரோல் பண்ண வைக்கணும்னு சொன்னோம். இதுல சைல்டு இதுல ரெண்டாவது டிராப் அவுட்டை ஸ்கூல் கொண்டு வரணும்னு சொன்னோம். வெளியே போனோம்னா நம்ம இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ், அந்த அம்யூனிட்டிஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா என்ரோல்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிற வேலையை பார்க்கணும். அதிகமான மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வரணும். இது வரைக்கும் இந்த ஸ்ட்ரென்த்தோட இன்னும் ஸ்ட்ரென்த்தை கூட்டுறதுக்கு என்ன வழி? பள்ளியோட அடிப்படை கட்டமைப்பு சரியாக இருந்தால் அவன் இந்த ஸ்கூல்ல நல்லா படிக்கணும் வருவானே. மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலும் சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலும் எவ்வளவு ஸ்டூபெண்டஸ் பில்டிங்கோடு இருக்குது. அரசாங்க பள்ளி ஏன் பழைய பில்டிங் இருக்குன்னு ஒரு காலத்துல பேசினாங்க, இன்னைக்கு யாருமே பேச முடியாது. சர்வ சிக்ஷா அபியான் மூலமாகவும் சரி, ஆர்எம்எஸ்சின்னு இன்னொரு சிஸ்டம் இருக்கு, ராஷ்டிரிய மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியான் இருக்கு. அது அனைவருக்கும் இடைநிலை கல்வி திட்டம்னு ஒன்று இருக்கு. ஏன் இருக்குன்னா, அனைவர் கல்வி இயக்கம் என்பது 8ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் தான் அதை ஃபாலோ பண்றாங்க. அப்ப ராஷ்டிரிய மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியான்ங்கிறது 12th வரைக்கும் பாக்குறாங்க. இந்த 2 மத்திய அரசு நிதியோடு வரக்கூடிய திட்டங்கள் மாநில அரசு எல்லாத்தையும் செயல்படுவதனால இதை ஈஸியா ரிசீவ் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு அனைத்து அரசு பள்ளிகளும் தகுந்த கட்டடங்களோடு தேவையான வசதிகளோடு அதிக நிதி வசதியோடு இருக்கின்றன. அதனால்தான் இந்த பேண்டமிக் பீரியட்ல ஒரு சோதனை வரும்போது அரசு பள்ளிகள்ல தான் மாணவர் எண்ணிக்கை அதிகமானது. காரணம், எல்லா வசதிகளும் கொடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது. சரி, இது மூலமா நம்ம என்ன அச்சீவ் பண்ண மாதிரி, ஹாப்பி ஸ்கூலின் மூலமா தான் நம்ம எங்கெல்லாம் தேவை உள்ளதோ குறிப்பிட்ட ஒரு 15 மாவட்டங்களை நம்ம அச்சீவ் பண்ணி சக்சஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்னன்னா, ஒரு 3112 ஸ்கூலை முழுமையா தத்தெடுத்து எல்லா அடிப்படை வசதிகளையும் செஞ்சு மத்திய அரசாங்கத்திலிருந்து பாராட்டு சான்றிதழ் வாங்கி, ரோட்டரி வாங்கி, அந்தந்த மாவட்டங்களில் அந்தந்த மாவட்ட ஆளுநர்கள் அந்தந்த சங்கங்களை பயன்படுத்தி இதெல்லாம் செய்து சாதித்திருக்கிறார்கள். இந்த வேலையை நம்ம செஞ்சிருக்கோம். இது மூலமா என்ன ஆச்சுன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, 2011 லிட்ரேசி ரேட் வந்து ஒரு 74 இருந்தது. 2021 78 ஆயிடுச்சு. லிட்ரேசி ரேட் கூடிடுச்சு. காரணம், இப்பொழுது இந்த வில்லேஜ்களை அந்த ட்ரைபல் பீப்புள் வரைக்கும் ரீச் பண்ணி அவங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க. முயற்சிகளையும் எல்லாம் அரசாங்கம் நன்றாவே செய்தது, அதோடு ரோட்டரியும் செய்தது. இப்ப அப்படிதான் சொல்லணும் இந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஆனா நம்ம அதுல கையில வச்சிருக்கோம், இனிமேல் தான் அந்த மிஷனை ஃபுல்லா தொடர்போம். தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 2011 80% இருந்தது லிட்ரேசி ரேட். குறிப்பாக நாம இங்க எடுத்த ஸ்டெப் தாங்க. இன்னைக்கு என்னன்னா, ஒரு 2% கூடுனதுக்கு ரோட்டரியை சொல்லலாம். காரணம், அந்த ட்ரைபல் பீப்புளுக்குலாம் போய் வில்லேஜஸ்க்குலாம் போய் இந்த லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ், ஹாப்பி ஸ்கூலிங் சொல்லி ஸ்கூலுக்கு தேவையான மெச்சர் எல்லாமே பண்ணியிருப்பான்.
இப்போ ரீசெண்டாக தான் நமக்கு ரோட்டரி மூலமாக குளோபல் ஃபண்ட் வரல. அதுக்கு முன்னாடி ஃபண்ட் வந்தது. கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே பண்ணலாம். பண்ணி அடிஷனல் கிளாஸ் ரூம்ஸ்லாம் கட்டி கொடுத்துருக்கோம். லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியோட கிளாஸ் ரூம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். டிஜிட்டல் கிளாஸ் ரூம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். இது மூலமா நம்ம எல்லா வேலையும் செஞ்சு கொடுத்து அச்சீவ் பண்ணாலும் கூட இது வரைக்கும் கேட்டுட்டு இருக்க உங்களுக்குலாம் ஒரு டவுட் வரும். இதெல்லாம் செய்யறோம் சார், ஃபண்ட் எங்க சார் வருது? ஃபண்ட் யாரு கொடுக்குறா? இவ்வளவு செஞ்சோம், இத்தனை கோடி செஞ்சோம், இத்தனை மக்கள் ரீச் பண்ணோம்னு சொல்றோம், ஃபண்ட் எங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க. இதுல என்னன்னா எல்லாமே ரோட்டரி தான் செய்தது. அந்தந்த மாவட்ட ஆளுநர்கள் அந்தந்த சங்கங்களை வச்சு அதர் என்ஜிஓஸ் வச்சு அதர் ட்ரஸ்ட் அண்ட் ஃபவுண்டேஷனை வச்சு இணைஞ்சு தான் செஞ்சிருக்கிறாங்க. இதுல ஹாப்பி ஸ்கூல்ல மட்டும்தான் நம்ம எவ்வளவு ஃபண்டு செஞ்சோமோ அதை நேஷனல் கமிட்டில இருந்து 50% ஃபண்ட் அவங்க கொடுத்தாங்க. கொடுத்தது மூலமா தான் பேசிக் அம்யூனிட்டிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்குலாம் பாதி ஃபண்டு வந்தது. இப்போ நீங்க ஒரு 100 ரூபாய் செலவழிச்சிங்கன்னா 50 ரூபாய் கண்டிப்பா மேல இருந்து வரும். அந்த அளவுக்கு செஞ்சாங்க. ஏதோ நேஷனல் லெவல்ல செய்யும்போது இவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. இதே இன்டர்நேஷனல் செய்யும்போது நமக்கு ஃபவுண்டேஷன் மூலமா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதுதான் இந்த மிஷன் தான் நம்மளை வந்து இந்தியாவில் இருக்க லிட்ரேசி ரேட்டை ஏற்றுவதற்கான மிகப்பெரிய பணியை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இதை ரோட்டரி எப்படி செஞ்சது, என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ல செய்யறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுக்கு தேசிய அட்வைசரே நம்ம கல்யாண் பானர்ஜி சார் தான், பாஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் பிரசிடென்ட். இன்னைக்கு ரேட்டுக்கு இன்னைக்கு தேதிக்கு ரோட்டரி இந்தியா லிட்ரேசி மிஷனுடைய தலைவர் நம்ம ஆர்ஐ டைரக்டர் கமல் சாங்வி அவர்கள். அவர் கீழே தான் இந்த கமிட்டி இருக்கிறது. இந்த கமிட்டி தான் செயல்படுது. அப்போ நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஸ்ட்ரிக்ட் லிட்ரேசி கமிட்டி சேர்மன் ஒரு கவர்னர் போடுவார். அவருக்கு கீழே டீச்ல 5 காம்பனன்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, TEACH, அதுக்கு ஒவ்வொரு சேர்மன் போடுவாங்க. அது கீழே கமிட்டி போடுவாங்க. இந்த கமிட்டி ஒவ்வொருத்தரும் அந்த பணிகளை செய்யணும். டிஎல்சிசி தலைமையில செய்யணும். இதுக்கு எங்கெங்க ஃபண்டு தேவைப்படுதோ கவர்னர் வந்து நேஷனல் கமிட்டிக்கு அனுப்பிச்சு எதுக்கு தேவையோ அதெல்லாம் வாங்கி கொடுப்பாரு. இந்த வேலையில் செய்யணும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு டிஎல்சிசி இருக்க வேண்டும். டிஸ்ட்ரிக்ட் லிட்ரேசி கமிட்டி சேர்மன் மாவட்டத்தில் இருக்க வேண்டும். அவருக்கு கீழே ஒவ்வொரு காம்பனண்டாக இருக்கக்கூடிய டீச்சர் சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு சேர்மன், கமிட்டி மெம்பர்ஸ், அது கமிட்டி மெம்பர்ஸ், அது போல ஹைச் வரைக்கும் போட்டிருப்பாங்க. இந்த பணிகளை நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் செய்யலாம். ஆனா நம்ம செய்யாத ஒன்று, நான் அதிகம் பார்க்காத ஒன்று, அப்போதைய மாவட்ட ஆளுநர்கள் சொன்னார்கள், இப்பொழுது சொல்றதாக என்று தெரியவில்லை. ஒரு நம்பர் 1, கிளப் லெவல்ல ஒரு லிட்ரேசி கமிட்டி சேர்மன் நம்ம அதில் போடணும். நம்ம இப்போ இன்விடேஷன்ல இன்ஸ்டலேஷன் அடிப்போம். பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரி, ட்ரெஷரர், சார்ஜர் நாம் வரைக்கும் போடுவோம். அடுத்து டைரக்டர்ஸும் போட்டு கிளப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், மெம்பர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட், ஃபவுண்டேஷன், சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ், பப்ளிக் இமேஜஸ் எல்லாம் போடுவோம். இதெல்லாம் டைரக்டர்ஸ் போடுவோம். அடுத்து கீழே கமிட்டி சேர்மன் போட்டு நிறைய கமிட்டி போட்டுப்போம். ரோட்ராக்ட், இன்ட்ராக்ட் கமிட்டில இருந்து ஆரம்பிச்சு மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ் எல்லாம் போடுவீங்க, நிறைய போடுவோம். இதுல நீங்க என்ன சொல்றாங்க, CLCCன்னு ஒன்று கொடுங்க, கிளப் லிட்ரேசி கமிட்டி சேர்மன் போடுங்க. அவர் ஃபுல்லா அந்த லிட்ரேசி சம்பந்தமான ப்ராஜெக்டை பார்க்கணும். அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கமிட்டியை தொடர்பு கொள்வார். இது வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கு ஒரு வேலையை ஒதுக்கி கொடுத்த மாதிரி. ஸ்கூல் சம்பந்தமான ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபுல்லா அவர் பார்த்துருவார். டிஸ்ட்ரிக்ட் கமிட்டியை வச்சு கவர்னர்கிட்ட கேட்டு என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்வார். இந்த மாதிரி பணிகளை தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னு தான் அந்த மிஷன் சொல்லுது. ஸோ ரோட்டரி இந்தியா லிட்ரேசி மிஷன்ல இந்த பணிகளை ஒவ்வொரு ஆண்டும் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். இந்த 2 ஆண்டுகளாக இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்பு பேண்டமிக் நேரத்தில் செய்ய முடியாத விட செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு. காரணம், பள்ளிகள் திறக்காதனால. அதுவும் பள்ளிகள் திறந்தாலும் இந்த சிறிய வயது பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ஸ் திறக்காதனால இந்த மிஷன் அச்சீவ் பண்ணும். ஏன்னா மெயின் ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஆன் எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்கிறாங்க. குறிப்பாக இந்த செப்டம்பர் மாதம் லிட்ரேசி மத்தும் போது இதை கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கிறோம். 2வதுங்க, இந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் நம்ம செய்யலை என்பதை விட கண்டிப்பாக நம் கண்ணு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய டவுன் ட்ராடன் பிள்ளைகளை எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா, நான் அந்தந்த அதிகாரியை தொடர்பு கொண்டு நீங்க பேசினா மட்டும் போதும், அவங்களே வந்து கூட்டு போயிடுவாங்க. இன்னைக்கு என்னன்னா, படிக்காத பிள்ளைகள் வசதி இல்லாம தான் படிக்கலைன்றதை யாருனாலையும் சொல்ல முடியாது. எல்லாத்தையும் இலவசமாகவே அரசாங்கம் செய்கிறது. அந்த பிள்ளை ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல சேர்ந்தா மட்டும் போதும், ஏதேனும் ஒரு தன்னார்வ தொண்டு அமைப்போ, ரோட்டரி லைன்ஸ் போல எந்த அமைப்போ அவர்களுக்கு டொனேஷன் கொடுத்து படிக்க வைக்க தயாரா இருக்கிறாங்க. அதோட இன்னைக்கு எல்லா வசதி இந்த மாதிரி ஒரு கிளீன் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்கு. டீச்சிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதான் ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் ப்ரோக்ராமிங். இந்த ப்ரோக்ராமிங்கை இன்னும் பெரிய காம்ப்ரிஹென்சிவா செய்வதற்கான வழிகளை இந்த ஆண்டு கண்டிப்பாக ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் பிரசிடென்ட் சேகர் மேத்தா அவர்கள் செய்வார்கள். செய்யும் பொழுது இன்னும் முழுமைப்படுத்தப்படும். ஏன் லிட்ரேசி எடுக்கிறோன்றதை நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா சொல்லிட்டேன். என்னன்னா, எந்த ப்ராஜெக்டையும் கையில் எடுத்தாலும் அது முழுமையாக சென்றடைய வேண்டும். முழுமையாக சென்றடைஞ்சாதான் முழுமையான வெற்றி அடைய முடியும். இந்த முழுமையான வெற்றி அடைவதற்கு நமக்கு என்ன தேவை என்றால், எங்கே அதிகம் தேவை இருக்கிறதோ அதை தான் நம்ம தொட முடியும். இப்ப என்ன தேவைன்னா, ஒருத்தருக்கு நீங்க ஒரு உணவு கொடுத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கொடுக்கலாம், நாளைக்கு கொடுக்க முடியாது. அதே என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு ஆர்ஃபனேஜ்ல போய் ஒரு நாளைக்கு ஃபுட்டு நல்லா கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது மிகப்பெரிய கஷ்டம். நல்ல ஃபுட்டு ஒரு நாள் சாப்பிட்டுட்டு மறுநாள் அந்த பிள்ளை ஏங்கி தவிப்பீங்க சொல்லுவாங்க.
யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம இன்னைக்கு பர்த்டே வெட்டிங் டே கூப்பிட்டு வந்துருவோம், மறுநாள் அந்த பிள்ளைய அதே அவங்க போட்டுக்க அதே நார்மல் போட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க. அப்ப யோசிப்போம், அப்ப எதுவுமே முழுமையா நிறைவடைய முடியாது. இன்னொரு இடத்துல போய் ஒரு நாளைக்கு ட்ரெஸ் கொடுப்பீங்க, இன்னைக்கு ட்ரெஸ் போடுவோம், அது 2 மாசத்துல போயிடும். ஆனா எது காலத்துக்கு நிற்கும்? கல்வி. அந்த கல்வியை கரெக்டா கொண்டு போய் பிள்ளைகிட்ட சேர்த்துருங்க, அந்த அந்த பிள்ளையோட பரம்பரை வாழும். அந்த பரம்பரை வாழ்வதற்கு ரோட்டரியே காரணமாக இருக்கும். அந்த ரோட்டரியே காரணமா இருக்கிற அளவுக்கு புண்ணியத்தை சேர்ப்போம். கண்டிப்பாக இதன் மூலமாக பல வீட்டுகளில் ஒளியேற்றுவோம். அந்த ஒளியேற்றும் பணியை நாம் செய்வோம். ஐ ஹவ் டேக்கன் சம் மோர் டைம், ஐ திங்க் ஸோ. இருந்தாலும் இது அன்போட பண்போட அமைதியாக